ಇದು ಬಂದು ಮಿಲೆಟ್ ರನ್ ಅಂತ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರನ್ನು. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡಿಗೆ ಮಿಲೆಟ್ ವಾಕಥಾನ್ 2026 ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಒಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. ಜೋರದ ಚಪ್ಪಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ವ್ಯಾಲಿಡೇಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಕೋರಮಂಗಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಶುಭೋದಯ ಕೋರಮಂಗಲ. ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, 1 2 3 ಶುಭೋದಯ ಸರ್. ಇನ್ನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಾನು 3 ಇಂದ 0 ತನಕ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗುತ್ತೋ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕಿಚ್ಚಿ, ಸರಿನಾ? ಇಡೀ ಕೋರಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ರೆಡಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. 3 2 1. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನೇ ತಿಂದು 90 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 to 8 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. Good morning, everybody. It's a pleasure for me to be here to flag off this event. I think it's really, really important that all of us take care of our health. Health is the most important thing. If health is lost, everything is lost. All of us know that. And COVID taught us a big lesson that health is very, very important. So as we grow older, eating healthy, when we exercise along with it is the most important thing. So the RWA organizing this along with the Department of Agriculture is really nice to get all the Koramangala associations and the residents to come together. And me being here in Koramangala for the past 35 years, it's my home after Mysore and Kodagu, and it's really good to see Koramangala grow in a big way. When I came to Koramangala, there was nothing, but it has grown into a city of its own. So getting together here and taking care of ourselves and giving importance to that is in a nice way talking about it. Pleasure to be here. Walk your way into good health. Thank you. Thank you so very much, madam. Up next, may I please request the Joint Director of Agriculture, Bengaluru Nagara, Madam Sita, to address the gathering. Good morning, everyone. On behalf of the Department of Agriculture, on this cold morning, I extend a very warm welcome to each one of you. Thank you all for being here. The objective of getting here is to work for millets, work for good health, work for organic agriculture, work towards a healthier you, healthier us, and a healthier earth with the motto of empowering farmers. Thanks once again on behalf of the Department of Agriculture to all of you for having come here despite being a Sunday, so that all of us can move towards a healthier world. Thank you. Thank you so much. May I please? What today? Okay.
Have a good walk, safe walk. Don't hurry. We will be there with you. I'll be along with you on a two-wheeler to assist you for anything. No. Because there are senior citizens. Somebody might require water or something else. For all the emergency, you can just contact me. Yeah, thank you very much. Have a safe walk. Yes, super senior citizen from here. Wow. Super senior plus. So that's officially open for the walkathon. Please turn back, everybody. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಹಾಯ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಹೆಲೋ. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ. ಈ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ವಾಕಥಾನ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗೆ, ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನು? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂದ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀರಾ ಇದೇನು ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಘೋಷವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೋರಮಂಗಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಮಾಡರ್ನ್ ಫುಡ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು 6-7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳದ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ರೀತಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡಿಗೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆಹಾರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ನಡಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಕೋರಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮೂಲ ಧಾನ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, ರಾಗಿ, ನವಣೆ, ಸಜ್ಜೆ, ಸಾಮೆ, ಹೀಗೆ ಏನು ನವಧಾನ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಹಾರದ ಬಳಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಫಾಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ಮಾಡರ್ನ್ ಜಿಮ್ ಬ್ರೋಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಆ ರೀತಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಹೇಗೆ ಇನ್ನೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಾಪಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಡಿಗೆಗೆ ಒಂದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕೆಗೂ ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿಂದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವರು ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಗೋವರ್ಧನ್ ಸರ್, ರಘು ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 6 to 8 ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಫೇರ್ ಇದೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೋಸ್ಕರ, ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ, ಈ ನಾಡಿನ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೋರ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಜನಗಳಿಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು, ಹೇಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ನಮ್ಮ ಉಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವನೆ ಬಂದು ಅವರು ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿ 4 ಜನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜಿಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಗೋವರ್ಧನ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲನೂ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಬಳಸುವಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳು ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಏನು ನಾವು ಅಡಲ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಾರಿನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶುಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, BP ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಇರಬಾರ್ದಂಥ ರೋಗಮುಕ್ತ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಗೋವರ್ಧನ್ ಸರ್, ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಈ ಅವರೆ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ನಮ್ಮ ರಘು ಅವರು 4 ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಅವರು ನಮ್ಮದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ CA ಸೈಟ್ 29ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ. 3 ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 3 ದಿನನೂ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಪತ್ನಿಯವರಾದಂಥ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಆದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಈಗ 2ನೇ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಕಡೆಯ ದಿನ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಬಂದು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನು ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು, ಅಂದರೆ 90 ವರ್ಷ 100 ವರ್ಷ ಕಾಲನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ನೋಡಿ, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೆಸನ್ ಕೊಡ್ತು. ಏನು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಿರಿಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಜನಗಳ ಒಂದು ಏನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬರು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕೋರಮಂಗಲ 4th ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. 2 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೋರಮಂಗಲರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಜನಿತ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಆಫೀಸಿಂದನೇ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಮೇಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಮೇಳ ನಡೆಸಿ ಜನರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಇದು ಆಗ ಸಾಹೇಬರು ಬರೆದ ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಬಂದಂಥ ಟೈಮು. ಈಗ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ವಾಕಥಾನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಇದರ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿಂಬಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈ ಲಿಂಬಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದೆ,
ಏನಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಜನರ ಲಿಂಬಿಕ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಿ ಜನರಿಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಅಂತ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ನೇ ತಿಂದು ಪ್ರೈಮರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿಂದವ್ರಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಅವರೇ ಕಂಡುಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ ನಂತರ ಓಬಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಬಿಸಿಟಿ ಆದಮೇಲೆ ಇದಿವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅನ್ನೋರೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್. ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಈ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ದೇಹನ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೋವಂಥ ಬೆರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ನು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿನೇ ಪಾಲಿಸ್ಕೊಂಬಂದವರು. ಈಗ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಉಮಾಪೈ ಅವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಲಿಂಬಿಕ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್, ಲಿಂಬಿಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಮ್ನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಯಾರೂ ಬಲಿಪಶು ಆಗದಿರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧಾನ್ಯಗಳು, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಂಥ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ತೋರಿಸಿ. ನೀವು ಅದೇ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರುಚಿ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೆಲ್ತಿ ನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ತಿ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿರಲಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.